जय जगन्नाथ स्टडिंग विथ माइंड चैनल को मोर स्वागत। काली आमे प्रथम 8 क्लास रो प्रथम अध्याय देखी विज्ञान जगतर अन्वेषण तार किछि क्वेश्चन मु नै के आछि। नेक्स्ट आमे द्वितीय अध्याय पढ़िबा अणुजीव जगत देखिबा अणुजीव कोन तार विषय टिके डिस्कशन करिबा। तापरे गुटे कथा पिला माने सुनो, तुम पय प्लेलिस्ट बना ही जाइछि। तुम्हें आइकन ने जाइए क्लिक करी से प्लेलिस्ट जाइए 7 क्लास देखिपारे, 8 क्लास देखिपारे। सब प्रश्नावली सहित तुमर विषय मध्य डिस्कशन कराई। तेबे आमे प्रथम अध्याय रो किछि क्वेश्चन 4-5टा मु नै के आछि, से क्वेश्चन ऊपर टिके ध्यान दबा। देखो आमे पढ़िथिले विज्ञान जगतर अन्वेषण क्लास 8। विज्ञान रे अनुसंधान रो अर्थ कोन? जो विज्ञान अछि सेथिरे अनुसंधान रो अर्थ कोन? अनुसंधान रो अर्थ केवल किछि देखिबा एवं तत् संपर्कित सरल प्रश्न पचारिबारे सीमित नुहे, बरं तथ्य को खोजी बाहर करिबार उद्देश्य। तेबे तुमे गुटे एक्सपेरिमेंट करूछ, तार रिजल्ट जते पर्यंत न बाहर करछ सेटा हमें कहि परिबा नाही ठीक बोली। बुझिहेला? अणुजीव काहाकू कहा जाए? फास्ट विषय रे भी अणुजीव विषय दिया हितला। मु कहिथिली प्रथम विषय रे जो विज्ञान जगत अन्वेषण से चैप्टर रे सबु टॉपिक रो अल्प अल्प किछि दिया हिछि। तो सेठी हमें जानि परबा अणुजीव काहाकू कहा जाए। केतेक जीव केवल गोटिए किंबा अति कम संख्यक कोष द्वारा गठित होइथांती। सेमानको आमे खाली आखिरे देखि पारु नहु। देखिबा पई कोन दरकार पड़े? अणुवीक्षण यंत्र दरकार पड़े थाए। यदि अणुजीव केते प्रकार कोन कोन कहितबो, तेबे आमे लिखि पारबा अणुजीव 4 प्रकार। केते प्रकार? 4 प्रकार। 4 प्रकार अणुजीव 4 प्रकार। गोटे होछि बीजाणु, आदि प्राणी, कवक और शैवाल। बीजाणु, आदि प्राणी, कवक और शैवाल। गोटे अटपक्षीर अंडार विशेषत्व गुड़िक लेख। अटपक्षी अंडार तार विशेषत्व गुड़िक लेखवा। एक अटपक्षी अंडार हलदिया अंश बा डिंब होछि जीवजगतर एक सर्वबृहत कोष। तेबे अटपक्षीर अंडा होछि सबुठारु बड़ कोष। एहार व्यास प्राय 130 मिमी रु 170 मिमी। अंडारे अतिरिक्त अणकोषीय सामग्री मध्य थाए, तथा सुरक्षा पे एक शक्त आवरण एवं निरंतर विकास समय रे एहाकू पोषण जगाउथवा धड़ा तरल पदार्थ। आ गुटे क्वेश्चन अछि, स्वास्थ्य कहिले कोन बुझ? स्वास्थ्य फास्ट चैप्टर रे भी थिला। स्वास्थ्य कहिले कोन बुझ? व्यक्तिर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्थता को स्वास्थ्य कहा जाए। खुशी रे रहिबा द्वारा हमें सक्रिय और सुस्थ रही था। जते बेला हमको खुशी लागे सेते बेला हमको बहुत भलो फील हुए। जते दुख रे थाउ सेते दुनिया प्रकार रोग हमको व्यापी थाए। सेमति कि सकाळ उठी कि माने व्यायाम करिबा बा भलो फूड खाइबा, डाएट रहिबा, सेटा को कहा जाए स्वास्थ्य, माने भलो स्वास्थ्य हबो। नेक्स्ट हमें द्वितीय अध्याय देखिबा अणुजीव जगत। देखो पिला माने एठी कोन होची ना, से गलिया पानी केमती आणुछे पोखरी रो। ये केमती देखुछि स्लाइड पे पकई कि ए पिला माने सब खेलुछंती अपरिष्कार पानी रे। देखिबा कोन कोन दिया हेछि टॉपिक भीतर को हमें जिबा। अणुजीव जगत द्वितीय अध्याय अनुसंधान और चिंतन। पिला माने तुमे चाहिले खातारे नोट मध्य लिखि पारिबो, ता सहित बही जेहेतु मिलिनी से सब को मध्य रीडिंग करि पारिबो वीडियो देखिके। अणुजीव जगत द्वितीय अध्याय अनुसंधान और चिंतन। सब बेला हमें अनुसंधान ऊपर जिबा आ चिंता करिबा। तुमे केबे भाबिछो कि जदि तुम चारि पाखरे थिबा अदृश्य जगत तुमको दृश्य हुए, तेबे कौन सब देखिबो? तुमे केबे अनुभव करिछ तुमको जहाँ देखा जाउनी तुमे ताहा जदि देखि पारबो कोन हबो? तेबे बहुत खुशी अनुभव हबो। एही अदृश्य जगतर पर्यवेक्षण एथिरे जीव मानकर आकार, जटिलता किंबा जीवर जेउ लक्षण ताको जीवित बोली परिचित करिताए, से विषय रे तुम चिंताधारा को किपरि परिवर्तन करिबा पारिबो बोली भाबुछो? तुमे केबे चिंता करिछ कि एही क्षुद्र जीव माने परस्पर सहित किपरि प्रतिक्रिया करंती? तुमर प्रश्न बा मतामत लेख। क्षुद्र जीव माने केमती रहिचंती? हम तो सब एते बड़ बड़ मनीष, पशु, पक्षी एते अछु, किंतु से टिकी टिकी अणुजीव गुडा केमती बंचिछंती देखिबा। मनुष्यर आखि केवल एक निर्दिष्ट आकार ठारू बड़ जिनिस देखि पारे। तेबे मनुष्यर आखि द्वारा ही सब जिनिस से देखि पारे। एही कारणरू बहु दिन धरी आम चारि पाखरे अनेक छोट जिनिस
ଅଜଣା ରହିଯାଇଥିଲା। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେ ଏକ ବକ୍ରାକାର କାଚଖଣ୍ଡ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ କରି ଦେଖାଇପାରେ। ମାନେ ସ୍ଲାଇଡ୍ କଥା କହୁଛି ସେ। କି କଥା କହୁଛି? ସ୍ଲାଇଡ୍। କାଚଖଣ୍ଡଟି ମସୁର ଡାଲି ଆକୃତିର ଥିଲା, ମଝି ମୋଟା ଏବଂ ଧାର ପତଳା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି କାଚଖଣ୍ଡକୁ ଯବକାଚ ବା ଲେନ୍ସ ବୋଲି କହିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ଲେନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଉନ୍ନତ କରାଗଲା। ସରଳ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଆ ନୂଆ ଉପକରଣ ମଣିଷକୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଆଖି ସହଜରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ସେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରର ଉଦ୍ଭାବନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍କାୟିତ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଆମେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବଜଗତର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିବିଧତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ। ତୁମ ଚାରିପାଖକୁ ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଜୀବ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଆଉ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼। ସେମାନେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଦେହର ଗଠନରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି କଥା ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ବିଲେଇ କଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଣୀ, ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ହେଉ ପ୍ରାଣୀ ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ଜୀବ। ତୁମେ କେବେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜୀବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି? କେବେ ତୁମେ ଦେଖିଛ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଛୋଟ ଜୀବକୁ? ଚିନ୍ତା କର, ତୁମ ଆଖି ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରେ? ତୁମ ଆଖି କେତେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ। ତୁମେ ହୁଏତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚଷମା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଲୋକକୁ ଦେଖାଯାଉନି। କି ପାଇଁ ନା ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଖିକୁ ଆଉ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହେଉଛେ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା, ଦେଖିବା। ଚିତ୍ର 2.1ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପରି ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକାର ତଳ ବିଶିଷ୍ଟ କାଚ ଫ୍ଲାସ୍କ ନିଅ। ଏହି ଫ୍ଲାସ୍କକୁ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଦେଖ 2.1 ମାନେ ଏଇଟା 2.1 ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ଲାସ୍କ ନେଲ, ତାକୁ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଫ୍ଲାସ୍କର ମୁହଁକୁ ଗୋଟିଏ ଠିପି ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାସ୍କକୁ ଏକ ଖୋଲା ବହି ଉପରେ ରଖ ଏବଂ ଫ୍ଲାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବହିର ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ସେ ତାର ମାନେ ଲେଖାଗା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ତୁମେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ଦେଖିଲ କି? ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାସ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିଲେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାସ୍କଟି ଏକ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ବ୍ୟବହାର କରି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ଛୋଟ ଜୀବକୁ ଦେଖ। ସେ କହୁଛି ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଲେଖାକୁ କଲ, ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଆଣିକି କର। ତୁମେ ଏହାର ଶରୀରର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିଲ କି? ନିହାତି, ଯେହେତୁ ଅକ୍ଷରକା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଟା ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟା ବି। କିଛି କୌତୂହଳଜନକ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି? ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଶେଷରେ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତକୁ କିପରି ଆବିଷ୍କାର କଲୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ଆବିଷ୍କାରକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଗତକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା? ତୁମେ ଜାଣିଛ କି କିଏ? ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। କେବେ ଶୁଣିଛ କି 1665 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ କୁକ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ତେବେ କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ ନା 1665 ମସିହାରେ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ନାମକ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ନାମକ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମାରିଦିଅ, କେତେ ମସିହା, କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ, କେଉଁ ପୁସ୍ତକ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ମାରିଦେବ, ବା ଯେହେତୁ ତୁମ ବହିରେ ନାହିଁ ତେବେ ତୁମେ ଲେଖି ବି ପାର, ଷ୍ଟାର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ। ସେ ଜଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଏବଂ କୁଶଳୀ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିନଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିବା ଚିତ୍ର ସେ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ।
ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଉପକରଣଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କହୁଛେ। ସେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇ କିଏ ରବର୍ଟ ହୁକ୍ ସେ ଯେଉଁ ବହିଟାରେ ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ ମାନେ ଦେଖିକି ତ ତାକୁ ଆମେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର କହୁ। ସେ ଯେମିତି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଦେଖିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର। ଦେଖ ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ और some physiological description मध्ये of minutes body made by magnifying glasses। ତାଙ୍କର ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଖାଲି ଆଖି ତୁଳନାରେ 200ରୁ 300 ଗୁଣ ବଡ଼ ବୋଲି ଦେଖିପାରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ କର୍କର ଏକ ପତଳା ଖଣ୍ଡକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ରଖି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ କୋଠରୀ ପରି ଅନେକ ଛୋଟ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ଅଛି। କର୍କ ମାନେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଖେଳ ସେ କର୍କକୁ ଦେଖିଲେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଟାଇପ୍ର ରହିଛି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଠରୀ ଏମିତି ରହିକି ଆସ୍ତରଣ ହେଇକି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ମହୁ ଫେଣା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଲା। ତେବେ ମହୁ ଫେଣା କେମିତି ଥାଏ? ମହୁ ଫେଣା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଥାଏ, ଏଠି ଏମିତି ହେଇକି ଥାଏ। ମହୁମାଛି ଗୁଡ଼ାକ ଘରେ ଥାନ୍ତି ମହୁ ଫେଣା। ତ ତାଙ୍କୁ ସେ କର୍କର ପତଳା ଖଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କାହା କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେଲା? ମହୁ ଫେଣା। ଯାହା ଦେଖିଲେ ଯେ ତାହା ଅଙ୍କନ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଏକ କୋଷ ବୋଲି କହିଲେ। ତାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ସେ କହିଲେ କୋଷ ବୋଲି ନାମକରଣ କରିଲେ। ଜୀବନର ମୌଳିକ ଏକକକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଷ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ମାନେ ଜୀବନରେ ମୌଳିକ ଏକକକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କୋଷକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ବା କୋଷ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। 1660 ଦଶକରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟରେ ଡଚ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଣ୍ଟୋନି ଭାନ୍ और ଲ୍ୟୁଇହକ୍ ଉନ୍ନତ ଲେନ୍ସ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆଉ 2 ଜଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଲେନ୍ସ ତିଆରି କଲେ। ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବୀଜାଣୁ ଏବଂ ରକ୍ତକୋଷ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଣୁଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ପୁସ୍ତକଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବ। ଦେଖ ଖ ଆଉ ଗ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ଦେଖ। ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ପୁସ୍ତକ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁସ୍ତକ। ତାପରେ ଖରେ ହେଉଛି କିସ? ଖରେ ହେଉଛି ରବର୍ଟ ହୁକ୍ଙ୍କ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍, ପ୍ରଥମ ବାହାର କରିଥିଲେ ଇଏ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍। ଆଉ ତାହାଡ଼ରେ ହେଉଛି ଏଇଟା ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଫିଆ ପ୍ରକାଶିତ କର୍କ କୋଷ, ସେ ଯେଉଁ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ କର୍କ କୋଷ ସେଇଟା। କୋଷ କ'ଣ? ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା ପରୀକ୍ଷା। କୋଷ କ'ଣ? ସମସ୍ତ ଜୀବ ଶରୀରର କୋଷ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଦେଖାଯାଏ। ଆସ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି କୋଷର ଗଠନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା। ଆସ ଗୋଟିଏ କୋଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତୁମ ରୋଷେଇ ଘର କିମ୍ବା ବଗିଚାରୁ ଏକ ପିଆଜ ନିଅ ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅ। ପିଆଜକୁ ନେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସଫା କରିଦେଲେ। ପିଆଜକୁ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦିଅ। ଦେଖ ସେ ସିଧା ପୁରା କାଟି ଦେଇଛି, ପିଆଜକୁ କାଟି ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କୋଷ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଜଣାଇବ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବ।